नमस्कार। आज परसेंटेज क्लास 2 रे आमे केवल पाठ पढ़ानी बरं सीजीएल आरआई एआरआई अमीन पाई किछि एमिति शॉर्टकट शिखिबा जहाँ आपण को मेरिट लिस्ट आग को नहीं एवं पोस्ट ये सिक्योर करिवो। ताहले देखिबा ए सीरीज टीर 11 नंबर रे कौन अच्छी। जदि ए रो 20% बी रो 50% तेबे ए रो केते प्रतिशत बी अटे एटा प्रश्न। आपण जदि एठी देखिबे कौन कहिछे 20% ऑफ ए एटा इक्वल टू केते 50% ऑफ बी एटा कहिछे। यहाँ जदि आपण रेशियो रे लिखिबे कौन पाइबे ए डिवाइडेड बी इक्वल टू केते 50 डिवाइडेड 20 एटू छोट कर शून्य शून्य काटतु केते 5 डिवाइडेड 2 एठी ए केते एट है 5 बी केते बी है 2 एटा वर्तमान पचरा जाइछि बी हेउछि ए रो केते प्रतिशत। जेते बेले भी एपरिका प्रश्न आसीबो ए रो केते प्रतिशत बी बोली पचारे ए रो केते प्रतिशत बी बोली पचारे सेते बेले सो बेले बी को ऊपरे एवं ए को डिटरमिनर भाबे तले लिखिबो एवं 100 रे गुणन करिवे। ताहले कोन हबो एठी एठी हला बी डिवाइडेड ए इंटू 100 100 गुणन कले केते हला एटा बीटा हला तुमर 2 विभक्तक 5 गुणा 100 एटा ताले 5 दूनी 10 20 और 20 दूनी केते हला 40% आपण मानकर उत्तर आसीबो। आउ जदि देखिबा आउ किछि शॉर्टकट एक्स्ट्रा पद्धति अछि कि हाँ अछि कोटा मानसांक पद्धति रे भी आपण बाहर करि पारिबे। मानसांक पद्धति यह कौन जेते बेले x% ऑफ ए इक्वल टू y% ऑफ बी दिया जाए सेते बेले बी रो केते प्रतिशत पचारे सीधा सलख आपण एई फॉर्मूला टी को व्यवहार करिवे कौन परसेंटेज ए फॉर्मूला को व्यवहार करिवे कौन हम ये ए डिवाइडेड बी इंटू 100 हो एटा आउ सहज। ताहले एठी कौन ए केते 20 बी केते 50 गुणन केते 100 एटा देखिले तो 50 दूनी है 100 और 20 दूनी देखिए केते हबो 40%। एटा मध्य गोटे मेथड आ गोटे मेथड कौन कहि पारे रेशियो मेथड मध्य आपण बाहर कर पारिबे। सब मन रखतो जो संख्या सह ऑफ लागि था एटा ऑफ जो संख्या सह ऑफ शब्दटी आसीबो सेटा हर डिनोमिनेटर रे रहइबो एठी ऑफ ए ऑफ एठी ऑफ ए पचारिछि ऑफ ए ताहले एटा डिनोमिनेटर रे आपनकर रहइबो। जदि आपण कंफ्यूज होचंती तेबे कोन करिवे ए को 100 धरि नेबे ए को 100 जदि ए रो 20% ए रो 20% आपनकर 20 ताहले प्रश्न सरी कोन दैछि बी रो 50% इक्वल टू 20 दैछि ताहले तार आधा कर दियंतु जदि आधा 50% टी 20 हुए ताहले संपूर्ण 100% केते हबो 40% हबो। एटा मौखिक हिसाब रे आपण बिना कागज कलम रे बाहर करि पारिबे। नेक्स्ट प्रश्न टी को देखिबा बंधुगण। नेक्स्ट प्रश्न टी कोन अछि एटा आपण कहला 40%। नेक्स्ट प्रश्न टी कोन अछि देखंतु 12 नंबर एटी कौन अच्छी जदि एक संख्यार 75% सहित 75 जोग करा जाए तेबे से संख्याटी मिले संख्याटी केते एटा प्रश्न पचारिछे आपण याको बहुत भल भाव करि पारिबे। देखंतु किपरि भल भाव करिवे
ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କହିଛି ଏଇଠି 75% ଯୋଗ 75 ଏଇଟା ଏଇଠି ନିଅନ୍ତୁ 75% ଯୋଗ 75 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 100% ସେଇଟା ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେଉଁ 25% ରହିଲା ଯେଉଁ 25% କେମିତି ରହିଲା 100% ବିଯୋଗ ଯଦି 75 କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହିବ 25% ରହିବ। এই ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶତ ରହିଲା 25% ତାହା କେତେ ଏଇଟା 25%ଟା ଯଦି 75 ହୁଏ ଏଇଟା ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ 100%ଟି କେତେ ହେବ ଏଇଟା 75 ଗୁଣନ 4 ସମାନ କେତେ ହେବ ଏଇଟା 300 4 5 20 0 2 4 7 28 2 30 ଏଇ 30 300ଟି ଆସିବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଜି ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଶଂସାରେ କ'ଣ କହିଛି 75% ଅଫ୍ x ପ୍ଲସ୍ 75 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ x କହିଛି ଏଇଠି କେତେ 0.75x ପ୍ଲସ୍ 75 ହେଲା ଏଇଟା ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ x ତ x ମାଇନସ୍ 0.75x ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ 75 ଆପଣଙ୍କର ତ 0.75x ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଯେଉଁ 75 ପାଇଲେ 75 x ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ଏଇଟା 75କୁ ଭାଗ କରନ୍ତୁ କେତେ 0.25ରେ କେତେ ଆସିବ 300 ଆସିବ। ଏଇଟା ବି ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସରଳ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନରେ କୁହାଯାଏ x%ରେ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଇଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ମିଳେ ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେହି ମିଶାଇଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଳକଡ଼ା ଶତକଡ଼ା 100 - x ସମାନ ହେବ। ଏଇଟା 75କୁ ଭଗ୍ନାଂଶ କଲେ କ'ଣ ମିଳିବ 75%କୁ ଭଗ୍ନାଂଶ ଯଦି କରାଯାଏ 3/4 ହୁଏ। ଧରନ୍ତୁ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାଟି 4 ୟୁନିଟ୍ ତାହାର 75% ଏଇ 75%ଟା ହେଉଛି 3 ୟୁନିଟ୍। 3 ୟୁନିଟ୍କେ କେତେ ମିଶାଇଲେ 4 ହେବ ଏଇ 3 ୟୁନିଟ୍ରେ କେତେ ମିଶାଇଲେ 4 ହେବ 4 ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା କେତେ 1 ୟୁନିଟ୍ ମିଶାଇଲେ 4 ହେବ। ତ 75 ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନରେ କୁହାଯାଇଛି 75 ମିଶାଯାଉଛି ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ 1 ୟୁନିଟ୍ କେତେ 1 ୟୁନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 75 ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା 4 ୟୁନିଟ୍ ତାହେଲେ 4 ୟୁନିଟ୍ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 4 ୟୁନିଟ୍ କେତେ ହେବ ସେଇଟା 4 ଗୁଣନ 75 ସେଇଟା ହେବ 300। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପଦ୍ଧତିରେ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ 300ଟି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଯିବା 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏକ ସଂଖ୍ୟାକୁ 5 3 ବଦଳରେ 3 5 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଗଣନା ଶତକଡ଼ା ତ୍ରୁଟି କେତେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଏହି ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ପାଖରେ ଆଣନ୍ତୁ ଏ ଭଗ୍ନାଂଶଟିକୁ ପାଖରେ ଆଣନ୍ତୁ ଏଇଠି କେତେ ଏଇଠି ହେଲା କେତେ ଏଇଟା ହେଲା 5ର 3 ଯୋଗ କେତେ 3ର 5 ପର୍ଯ୍ୟଗଣନ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା 5 ଗୁଣନ 5 25 ଏଇଟା ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଅଟେ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଏଇଟା କ'ଣ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ 25। ଭୁଲ ମୂଲ୍ୟ କେଉଁଟା ଭୁଲ ମୂଲ୍ୟ କେତେ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 କେତେ 9 ଏଇଟା ଭୁଲ ମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଭୁଲ ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କଲେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ତ୍ରୁଟି କେତେ ଏଇଠି ତ୍ରୁଟି କେତେ ହେଇଛି ତ୍ରୁଟି କେତେ 25ରୁ ମାଇନସ୍ କରନ୍ତୁ 9କୁ 25 ମାଇନସ୍ 9 ଏଇଟା ହେଲା 16 ତ୍ରୁଟି ଅଛି। ଶତକଡ଼ା ତ୍ରୁଟି ବାହାର କରନ୍ତୁ ଶତକଡ଼ା ତ୍ରୁଟିର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଏରର୍ ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ସେଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ ଡିଭାଇଡେଡ଼ କରେକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେବ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟୁ କେତେ 100 ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମୁଲା। ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 16 ଅଛି
ବିଭକ୍ତକ କେତେ 25 ଗୁଣନ କେତେ ହେବ 100 ଏଇଟା 100 ତ 25 ଚଉଁ 100 16 ଚଉଁ କେତେ ହେବ ଏଇଟା 64% ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆସିବ। 64 କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 64 ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆସିବ 64। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତିକା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଠି ଆଉ ଇଜି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏଲସିଏମ୍ 3 ଓ 5ର ଏଲସିଏମ୍ କେତେ ଏଲସିଏମ୍ ନେଇକି ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏଇଟା 3 5ର ଏଲସିଏମ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 15। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେତେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାହାର କରନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେତେ 15 ଗୁଣନ 5 ବିଭକ୍ତକ 3 ଏଇଟା ହେଲା 5 3 15 ଆଉ ହଁ 3 5 15 3 5 15 5 5 ଏଇଟା 25। ଭୁଲ ଉତ୍ତର ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଭୁଲ କେତେ ବାହାରିଛି ଭୁଲଟା କେତେ 15 ଗୁଣନ 3 ବିଭକ୍ତକ 5 ଏଇଟା 5 3 15 ଆଉ 3 3 ହେଲା 9। ଏବେ ତ୍ରୁଟି କେତେ ବାହାରିବ ସେ ଏକା କଥା 25ରୁ 9 ବିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବାହାରିଗଲା 16। ସେ ଏକା କଥା ପ୍ରତିଶତ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ସେଇଟା ଏରର ଯେଉଁଟା ଆଉ କରେକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗୁଣନ କେତେ 100 ଏଇଟା ତାହେଲେ ଏଇଠି ହେବ କେତେ 16 ବିଭକ୍ତକ 25 ଗୁଣନ 100। ଆପଣ କରନ୍ତୁ 25 ଚଉଁ 100 16କୁ 4ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ବାହାରିବ 64। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏ କଥା ବି ମୁଁ କରିବିନି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ହେବ ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହରରେ ଯେତେବେଳେ ହରରେ 25 ଆସେ ଯେତେବେଳେ ବି ହରରେ 25 ଆସିବ ହରରେ 25 ଆସିବ ମନେ ରଖିବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍। ଏଇଠି କ'ଣ ଆସୁଛି ହରରେ 25 ଆମେ କ'ଣ କଲେ 25 ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 25 ମାଇନସ୍ ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖିବେ 25 ମାଇନସ୍ କେତେ 9 ବିଭକ୍ତକ 25 ଗୁଣନ 100 ଆସିଲା 25 ଚଉଁ 100 କଲେ ଆପଣ 16 ବିଭକ୍ତକ 25 ଗୁଣନ 100 ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା କେତେ 64। ଏଇଟା ବାହାର କଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ବି ହରରେ ଯଦି 25 ଆସେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲବଟି ଅଛି ଏଇଠି କେତେ 16 ନୋମିନେଟରଟି 16 ଏଠି ତ 16ରେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ 4କୁ ଗୁଣିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆସିବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିନା କାଗଜ କଲମରେ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଆଣିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଯିବା। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଯଦି x y ଠାରୁ 25% କମ୍ ତେବେ y x ଠାରୁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଏଇଟା ଯଦି ଦେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି କହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି x ଦେଖନ୍ତୁ y ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କହିଛି 100 ଏଇଠି ମନେକର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ y ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ 100 x y ଠାରୁ 25% କମ୍ ଏଇଟା କମ୍ ତେବେ x କେତେ ହେବ 100 ବିଯୋଗ 25 ସେଇଟା ହେବ 75। ଏବେ y x ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ 100 ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ 100ରୁ ଏଇଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଡିଫରେନ୍ସ ଅନ୍ତର ବାହାର କରନ୍ତୁ। ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ହେଲା 100ରୁ 75 ଯଦି ମାଇନସ୍ କରିବେ 25 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକର ଫର୍ମୁଲା ଲଗାନ୍ତୁ। ଡିଫରେନ୍ସ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ ଡିଫରେନ୍ସ x ଇଣ୍ଟୁ 100 ହେବ। ଏଇଠି ଅନ୍ତର କେତେ 25 ସେଇଟା 75 ଗୁଣନ 100 ଏଇଟା ତ 25 3 75 1 ବିଭକ୍ତକ 3 ଗୁଣନ 100କୁ 3ରେ କଲେ କେତେ ହେବ ଏଇଟା 33.13%। ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଆସିଲା। ଯଦି ଏହାକୁ ଆଉ ସରଳୀକରଣ କରିଦିଆଯାଏ
ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଲେସ୍ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ମୋର୍ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମୋର୍ ସୂତ୍ରକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମୋର୍ এই ସୂତ୍ରକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ମୋର୍ କିମ୍ବା ଲେସ୍, ଲେସ୍ ଥିଲେ ମୋର୍ ଥିଲେ ଲେସ୍। ତ ଏଇଠି ମୋର୍ ସୂତ୍ରଟି କଲେ କ'ଣ ହେବା ସେଇଟା ଆର୍ ଡିଭାଇଡେଡ଼ 100 ମାଇନସ୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ହେବ ସେଇଟା 100 ହେବ। ଏଇଟା ଏଠାରେ କେତେ 25 ଆର୍ଟା କେତେ 25 ବିଭକ୍ତକ 100 ବିଯୋଗ କେତେ 25 ଗୁଣନ 100 ଏଇଟା ପାଇଲେ। ତାହେଲେ 25 100ରୁ 25 ଗଲେ କେତେ ହେବ ଏଇଟା 75 ଗୁଣନ କେତେ 100 ଏକା କଥା 25 3 75 3 ରନ କରନ୍ତୁ ସେଇ ଏକା ବାହାରିବ 33.13%। ଏଇଟା ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଏଠି କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଏକ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଯଥାକ୍ରମେ 30% ଏବଂ 37% କମ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ କମ୍? ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫର୍ମୁଲା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲାଟା ଆମେ କରୁଥିଲେ। କେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି। ମନେକର ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 100। ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେବ? 100 ମାଇନସ୍ 30 ତାହେଲେ କେତେ 70। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେବ? 100 ମାଇନସ୍ 37 ତାହେଲେ 63। ଏବେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଇ ଦୁଇଟାର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ? ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବେ 70 ମାଇନସ୍ 63 ଏଇଟା ହେଲା 7। ଏବେ ଫର୍ମୁଲା ଲଗାନ୍ତୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ସେଇଟା କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଡିଭାଇଡେଡ଼ କ'ଣ ହେବ? ଫର୍ମୁଲା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ହେବ? ଡିଫରେନ୍ସ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ଫର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର, ଏଇଟା ଫର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଇଣ୍ଟୁ 100 ଏଇଟା ହେବ। ଆପଣ ଏଇଠି କରନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ 7 ବିଭକ୍ତକ କେତେ 70 ଗୁଣନ କେତେ 100। ତ 7 10 70 କରନ୍ତୁ, 10 10 100 ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା କେତେ 10% ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ବାହାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଟିକିଏ ଦେଖ, ଆଉ ଯଦି ଆଉ ସର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମନେ ମନେ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବି ବାହାରିବ। ଏଇଟା ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। କିପରିକା ମନେ ମନେ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 100 ହେଲେ ଏଇଟା ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ମନେକର ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା 100 ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ଏଇଟା 100 ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା 100। ବାକି ଦୁଇଟି କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟିଏ 70 ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେତେ 63 ହେବ। ତାହେଲେ 70ରୁ 63ଟି କେତେ କମ୍? 7 କମ୍। ତ 7ର ଦେଖ 70ର 10% କେତେ 7। ତାହେଲେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ବାହାର କରିବେ କେତେ ଉତ୍ତର କେତେ ବାହାରିବ? ଉତ୍ତର ବାହାରିବ ଆପଣଙ୍କର 10%। ଏଇଟା ମନେ ମନେ କଲେ ବି ବାହାରିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଲା କେଉଁଟା 10% ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ 17 ନମ୍ବରଟିକୁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। 25 of annual salary of A is equal to 80% of annual salary of B. The monthly salary of B is 40% of the monthly salary of C. The salary of C is Rs 6 lakh. What is the monthly salary of A? ଏପରିକା ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ବହୁତ ବେଶୀ ଆସେ ବହୁତ ଶୂନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବେ? ଯେଉଁ ଲାଖ ଥିବ କାଲକୁଲେସନକୁ ଦ୍ରୁତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଖକୁ ଆପଣ ହଜାରରେ କନଭର୍ଟ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ 25% ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସିଧା 4 ଗୁଣ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି
ବାର୍ଷିକ ମାସିକ ଦରମାର ଅନୁପାତ ସମାନ ଯଦି ରହେ ତେଣୁ ବାର୍ଷିକ ମାସିକ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ କରିବେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ କରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏଠି ସିର ମନ୍ଥଲି ସାଲାରୀ କେତେ, ମନ୍ଥଲି କେତେ, ଏଇଟା ଆପଣ କଲେ କେତେ ହେବ 50K। କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଲା କାରଣ 600 ତାକୁ କେତେ 12 50 60 ଏଇଠି 50K ବାହାରିଲା। ବିର କେତେ, ବିର ମନ୍ଥଲି ସାଲାରୀ ଯଦି ବାହାର କରିବେ କ'ଣ ସେଇଟା 40% ଅଫ୍ 50K ଏଇଟା ତାହେଲେ କେତେ ବାହାରିବ ସେଇଟା 20। ଏର ବାହାର କଲେ କ'ଣ ବାହାରିବ ସେଇଟା 25% ଏ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 80% ବି ଦେଇଛି ସେଇଟା ଆପଣ ବାହାର କରିପାରିବେ ସିଧା ଏଇଟା 1/4 ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା 4/5 ଇଣ୍ଟୁ 20 ଏଇଟା ବାହାର କଲେ ଆପଣ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଏଇଟା କାଟନ୍ତୁ, ଏଇଠି 5 ଚଉଁ 20 4 ଚଉଁ କେତେ ହେଲା 16 ତ ଏର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ବାହାର କରିବ ଏର 16 ଗୁଣ କେତେ ହେଲା 4 ତାହା ହେଲା 64K ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ବାହାରିବ। ଏଇଠି ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ବହୁତ ଇଜି ଅଟେ। 64K 64,000 କେଉଁଠି ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 64K ବାହାରିବ। ଅନୁପାତ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବେ, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଅନୁପାତ ବ୍ୟବହାର କରିବି ଆପଣ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଯିବା। 19 ନମ୍ବର କହିଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ 19 ନମ୍ବରକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି, ଯଦି ଏର ଆୟ ବିର ଆୟ ଠାରୁ 50% କମ୍ ତେବେ ବିର ଆୟ ଏର ଆୟ ଠାରୁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ, ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ। ବିର ମନେକର ଏଇଟା ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଧା ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର ବିର ଆୟ ଆପଣ କେତେ ନେବେ, ଆୟଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ 100, ଏଇଟା ନେଲେ 100। ଏର ଆୟ ବି ଠାରୁ 50% କମ୍ ତେଣୁ ଏର ଆୟ କ'ଣ ହେବ, ଏର ଆୟ ଆପଣଙ୍କ ହେଲା 100 - 50 ଏଇଟା 50। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିର ଆୟ 100ର ଯେଉଁଟା ଏର ଆୟ 50 ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ଏଇଟା ଦେଖିବେ, ତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ଆସିବ, ପାର୍ଥକ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟାଏ 100 ବିଯୋଗ 50 ଏଇଟା ହେଲା 50। ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ କେତେ, ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ କେତେ, ଅଧିକ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଅଧିକ କେତେ, ସବୁଟା ସେଇ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏ ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ହେବ, ଏଇଟା 100 ହେବ। ଏଇଠି ହେଲା 50 ଡିଭାଇଡେଡ଼ 50 ଗୁଣନ 100 ଏଇଟା ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଯଦି ବାହାର କରିବେ କେତେ ହେବ 50 ଦୁଣି 100 ପୁଣି 50 ଦୁଣି କେତେ 100% ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆସିବ। ଏହାଠାରୁ ବି ଆଉ ସରଳ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, କେଉଁଟା ଯେଉଁଠି ଏପରିକା ଥାଏ କ'ଣ ଲେସ୍ କିମ୍ବା ମୋର୍ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମୋର୍ ଫର୍ମୁଲାକୁ ନେବେ, କେଉଁଟା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମୋର୍ ଫର୍ମୁଲାକୁ ନେବେ। ମୋର୍ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ଆର୍ ଡିଭାଇଡେଡ଼ କ'ଣ ହେବ 100 - R ଇଣ୍ଟୁ 100 ଏଇଟା। ଏଠାରେ ଆର୍ କେତେ, ଆର୍ ଦେଇଛି 50 ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ 50କୁ କ'ଣ ହେବ ଏଠି 50 ବିୟୋତକ 100 - 50 ଗୁଣନ 100 ଏଇଟା କାଟନ୍ତୁ। 100ରୁ 50 ଗଲେ କେତେ 50 ତ ହେଲା ଏଇଟା 50 ବିୟୋତକ 50 ଗୁଣନ 100
ଆପଣ 50 ଦୁନି 100 କରନ୍ତୁ, ପୁଣି 50 ଦୁନି କେତେ ବାହାରିବ 100, ଏଇଟା ଉତ୍ତର ବାହାରିବ। ମନେ ରଖିବେ ଏ ବି ଠାରୁ 50% କମ୍, ତେବେ ବି ଏ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ 100% ଅଧିକ ହେବ, ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଯିବା। ଆଜିର ଏଇଟା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ କହିଛି? ଏ ର ଦରମା ବି ଠାରୁ 50% ଅଧିକ, ତେବେ ବି ର ଦରମା ଏ ଠାରୁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ କମ୍? ଏଇଟା ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଧରିବା ବି ର ଦରମା 100%, ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ର ଦରମା ଏଇଟା ବି ର ଦରମା ଦେଖିବେ 100%, ତେବେ ଏ ର ଦରମା କେତେ ହେବ? ଦରମା 100 ଯୋଗ 50, ଏଇଠି 150 ହେବ। ଏବେ ବି ର ଦରମା ଏ ଠାରୁ କେତେ କମ୍? ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାହାର କର। ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ? 150 ମାଇନସ୍ 100, ଏଇଟା ହେଲା 50 ବାହାରିଲା। ପ୍ରତିଶତ କମ୍ କେତେ? ସେଇ ଏକା କଥା। କେଉଁ ଫର୍ମୁଲାଟି ହେବ? ଡିଫରେନ୍ସ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ଏଜ୍ ସ୍ୟାଲେରୀ। ଏ ର ସ୍ୟାଲେରୀ କେତେ? ଏଇଟା ଇଣ୍ଟୁ କେତେ? 100। ତାହେଲେ କ'ଣ ବାହାରିବ? 50 ଡିଭାଇଡେଡ଼ 150 ଗୁଣନ 100, ଏଇଟା ତ 50 3 କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା 1/, କେତେ ରହିଲା? 3 ଗୁଣନ 100। 100 ଯଦି 3ରେ ହରଣ କରିବା କେତେ ବାହାରିବ? 33, 1/3%। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେବ। କ'ଣ ନମ୍ବରଟା? ଏ ନମ୍ବରଟା। ଆଉ ଯଦି ସର୍ଟକଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ? ସେଇଠି ଏକା କଥା, ସେ ମୋର୍ ଏବଂ ଲେସ୍କୁ ଦେଖିବେ। ମୋର୍ ଆଉ ଲେସ୍, ଏଇ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସିଧା ଏଇଟା ନେବେ। କ'ଣ? ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଲେସ୍। ଏଇ ସୂତ୍ରଟି ନେବେ। କେଉଁଟା? ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଲେସ୍ ସୂତ୍ରଟାକୁ ନେବେ। ଲେସ୍ ସେଇଟା ହେଲା କେତେ? ଆର୍ ଡିଭାଇଡେଡ଼ 100 ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଟୁ 100, এইটা নেবে। এଠାରେ আর কেতে? 50। আর কেতে? এটি 50। 50 লগাতো সেইটি সবটি 50 ডিভাইডেড 100 যোগ 50 ইন্টু 100, এইটা ଆପଣ ପାଇଲେ କେତେ? 50। ଏ ଦୁଇଟା ହେଲା 150, 150 ଗୁଣ 100, এইଟା ତ 50 3 ହେଲା 150, 100କୁ ଏବେ 3ରେ କରନ୍ତୁ, କେତେ ବାହାରିବ? 33, 1/3%। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେବ। ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା, ଯଦି 50% ଅଧିକ ଅଛି, ତେବେ ଉତ୍ତର ସବୁବେଳେ 50% ଯଦି ଅଧିକ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉତ୍ତର, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର। ଯଦି 50% ଅଧିକ ଅଛି, ଏପରିକା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଏଇଟା 50% ମୋର୍, ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ସଦାବେଳେ ସବୁବେଳେ କେତେ ଆସିବ? 33 ଡିଭାଇଡେଡ଼ 1/3%, ଏଇଟା ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ କାଗଜ କଲମ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। Thanks for watching this video. Thank you very much.